اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ یہ تھوڑا میں نے کچھ لکھا ہے تو میں ابھی آپ کو سناتا ہوں تھوڑا۔ اللہ حافظ۔ یہ ہے جی، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دن رات کام کرتا رہا اور یہ جاننے کی کوشش کرتا رہا کہ اصل میں چل کیا رہا ہے، کیا ہے اس بھیانک درد کے پیچھے، ایک بھیانک سٹوریوں کے پیچھے، ان دکھوں کے پیچھے، ان لڑائیوں کے پیچھے، ان مسائل کے پیچھے۔ تو اس کو اور میرے بچوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، میرے ساتھ کیا ہوا، یہ چیزیں جانتے جانتے میں چلتے چلتے ہر جگہ پہ پہنچا۔ میں کوئی جگہ نہیں چھوڑی، کوئی یوٹیوب چینل، کوئی خبروں کا چینل، دن رات میں نے لگایا، ہر ملک کے حالات جانے، ہر ملک کے مسئلے، فیوچر کے، ماضی کے۔ تو پتہ چلا ساری دنیا میں ایسے چل رہا ہے، تو اکیلا نہیں، دنیا میں کتنا غم ہے، تیرا غم کتنا کم ہے۔ جب یہ محسوس ہوا تو تڑپ اور جاگی، کیونکہ میں ان چیزوں سے ہو کے گزرا تھا، مجھے پتہ تھا درد کیا ہے۔ بہن کا رشتہ، بھائی کا رشتہ، باپ کا رشتہ، ماں کا رشتہ، بچوں کا رشتہ، رشتہ داروں کا رشتہ، یہ سب میں نے ہو کے گزرا ہوں۔ ان کے دکھ میں نے دیکھے، ان کی بے رخی، ان کی دشمنی یا ان کی محبت میں نے دیکھی۔ تو یہی چل رہا تھا۔ بڑے جو تھے وہ کیا کر رہے تھے، وہ یہ کر رہے تھے کہ دنیا میں جس طرح سے بھی سروائیو کیا جائے کر سکیں، اور جو ان کے ذمہ داریاں ہیں وہ پوری کر سکیں، اور بچوں کو پڑھا کر بڑے بڑے بستے چکا کر، قرضے چک کے، بڑے اوکھے ہو کے اپنے بچوں کو پڑھا رہے تھے۔ جو ہم نہیں کر سکے وہ ان کی زندگی میں دیکھ کے پورا کیا جائے، یا ان کے ذریعے یہ خواہشیں پوری کی جائیں، باقی کا دوبارہ کوشش کی جائے۔ اور جو بچے تھے وہ ادھر ادھر گھوم رہے تھے، کچھ نوکریوں کی تلاش میں، کچھ پڑھنے کی تلاش میں، کچھ کم عمری میں بھٹوں پہ کام کر رہے تھے، کوئی سمجھ نہیں آ رہا تھا کیا کر رہے ہیں۔ سب بھی ایک ایسے لیول پہ کھیل رہے ہیں کہ انسانیت شرما جاتی ہے۔ اور جتنے بھی ادارے تھے جنہوں نے خدمت کرنی تھی ملکوں کی، وہ ہاتھوں میں کھیل رہے تھے۔ جو بھی رولر ہے، جو حکومت میں ہے، چاہے وہ پولیٹیشین ہو، چاہے وہ جیسے ہو، وہ ان کے لیے ایک اعلیٰ کار ذریعہ بنے ہوئے تھے، افسر بن کر، تاکہ ان کے آنے کے لیے جو بھی طاقتور ہو اس کے لیے راہیں ہموار کر کے اپنی نوکری یا اپنی آسانی پیدا کی جائے اور بچوں کا فیوچر بنایا جائے۔ صحافی لوگ بھی ایسے ہی تھے جنہوں نے بتانے کی کوشش کی۔ اور میں اتنا زیادہ میں لکھ چکا ہوں، میری نگاہ کام نہیں کر رہی، میں اندازے سے ہی بول رہا ہوں، لیکن میں نے لکھا ضرور ہے، میں جتنی کور کر سکتا ہوں۔ تو اس میں سب سے پہلے آتے ہیں والدین۔ وہ بھی کنفیوز چل رہے ہیں، بڑے ہوں چھوٹے ہوں۔ جو امیر ہیں وہ اپنے آپ کو سیکیور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، ان کا اپنا ایک کمپٹیشن ہے، وہ ایک دوسرے سے بزنس کے لیے کر رہے ہیں، اپنی فیملی کو سکور کرنے کی کر رہے ہیں۔ خطرہ بھی ہے کوئی بڑی جنگ نہ لگ جائے، سارا ہی سب کو واپس جانا پڑ جائے، یہ بھی بہت خوف ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور جو غریب لوگ ہیں وہ ایک دوسرے کی مدد کرنے کے بجائے ایک دوسرے کو دھوکہ دے کے، ایک دوسرے کو استعمال کر کے، ایک دوسرے کا مذاق اڑا کے، یا ایک دوسرے کی برائیاں ڈھونڈ کے اس کو پروپیگنڈا کر کے اپنے آپ کو خوش کر رہے تھے۔ ساتھ دینے کی بجائے ایک دوسرے کے ساتھ مقابلہ کیا جا رہا ہے، جیتنے کے لیے نہیں، ایک دوسرے کو آگے لے جانے کے لیے نہیں، پیچھے کس کو رکھنا ہے، جو پیچھے رہ جائے گا۔ یہ دوسرا، جو مذہبی لوگ تھے وہ بھی ایسے ہی چل رہے تھے
मस्जिदें दिन ब दिन बन रही थी। वो मौलाना साहब, वो इस्लाम के लंबरदार, वो मज़हबों के, वो हिंदू हो, बुद्धिज़्म हो, जो भी हो, वो लोगों को ग्रुप द ग्रुप बांट रहे थे और दिन ब दिन उनकी तकसीम दर तकसीम हो रही थी। मज़हब के नाम पर, फ़िरके के नाम पर, नबी के नाम पर, कुरान के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, नेशन के नाम पर, ठीक है। और जो पैसा हासिल हो रहा था, चाहे कर्ज़ के ज़रिए हासिल हो रहा था, चाहे टैक्स के लिए जो भी इकट्ठा हो रहा था, वो इसलिए रखा जा रहा था कि हमें अपनी कमज़ोरियाँ जो थी उनको छुपाने के लिए कि ये हमारा तो दूसरी कौम की वजह से ऐसे हाल हुआ है, वो हमसे करवा रहे हैं। ये सारी बुराई की जड़ किसी ने यहूदी को, किसी ने मुसलमान को, किसी ने ईसाई को, किसी ने किसी को एक एज ए मुजरिम रखा हुआ था तकरीरें करने के लिए और दोबारा जीतने के लिए, ठीक है। उसके लिए आम इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए उसकी रकम को इतना ज़्यादा इतना बढ़ा दिया गया था कि किसी आम बंदे की हिम्मत पे कभी ज़िंदगी में सोच भी नहीं सकता था कि वो भी कभी खिदमत कर सकेगा। निज़ाम यहाँ तक कोलैप्स हो चुका था। वो सिर्फ 4-5% लोगों तक रह गया था। वो भी वो लोग ऐसे थे कि जिनकी हर तरह की करप्शन, हर तरह का ब्लैकमेलिंग सब कुछ तैयार है कि जब भी मुँह खोलने की कोशिश करें या तो अंदर या बंदर। तो वही बार बार आ रहे थे। जो बोलने की कोशिश कर रहा था उसका पता ही नहीं चलता था ये हो रहा था दुनिया में। और हर एक इसको इस तरह अंजाम दे रहा था जैसे कोई वो एक बड़ा ही कोई नेक काम और हौली काम कर रहा है, दुनिया में वही बचाने वाला है एक दूसरे को, ये कंसेप्ट चल रहा था। और वही पैसा जो आवाम के ऊपर लगना था, तालीम के ऊपर लगना था, मेडिसिन के ऊपर लगना था, लोगों को हुनर सिखाने के लिए लगना था, जॉब के लिए लगना था, फूड के लिए लगना था, वो किधर लग रहा था? एक दूसरे को दुश्मन दिखाकर, डराकर असला बनाया जा रहा था। बड़े बड़े जहाज़, बड़े बड़े असले, बड़े बड़े मिसाइल, खरबों डॉलर की चीज़ें चल रही थी ताकि आपको बचाने के नाम पे आपको लाल किया जाए। ये था, ये कोई कर नहीं रहा, ये आप सारे मिल के खुद कर रहे हैं, अमीर से लेके छोटा। क्या कर रहे हैं? खिदमत कर रहे हैं। ये था तबलीस अबलीस, इनके आप खुद को धोखा दे रहे हैं। ये था। उसमें बच्चों के लिए शादी इतनी आसान और पेचीदा, इतनी मुश्किल और पेचीदा बना दी गई थी कि उनको शुरू से ही उनके ब्रेन वॉश करने शुरू कर देते थे कि ख़ासकर बच्चियों को कि तुम्हारी तो शादी नहीं होनी जी अगर तुमने नौकरी ना मिली या जहेज़ ना मिला। तो वो उसके लिए डिग्री हासिल करने के लिए या कुछ बन के अपनी शादी के अखराजात या जहेज़ लेके जाने के लिए उनकी इज़्ज़तें उतारी जा रही थी। बच्चे और बच्चियाँ अपनी वो ज़िंदगी में वो पाकीज़गी खो चुके थे वेरी यंग एज में कि हम कुछ कर लें, उससे फ़ायदा उठाया उन लोगों ने। प्राइवेट स्कूलों ने, सरकारी स्कूलों में, सरकारी स्कूल बैठे हुए थे, हम क्या कर सकते हैं। दिन ब दिन उनका मोराल ऊपर जाने के बजाय नीचे ही जा रहा था और बैठे तनख्वाहें ले रहे थे वो भी। और प्राइवेट स्कूल को, प्राइवेट इंडस्ट्री को मौका मिल रहा था कि वो लोगों की मजबूरियों से फ़ायदा उठाकर उनसे करोड़ों अरबों रुपया इकट्ठा किया जाए और उनसे धोखा किया जाए। और 2-4 बंदे सिर्फ आगे जाते हैं, डॉक्टर बनते हैं, बाकी सब बेकार। वो टाइम भी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है, वो भी ज़ाया हो गया और पैसा भी ज़ाया हो गया, ये चीज़ें। और हर माँ बाप कर्ज उठा के तंग होके भी अच्छे स्कूल में पढ़ाने की कोशिश कर रहा था ताकि कल को मैं बुरा ना बनूं, तो मेरा बच्चा ये ना कहे कि मुझे पढ़ाया नहीं। हालांकि वो अफोर्ड नहीं कर सकते लेकिन फिर भी करते हैं। वही तालीम जो घर बैठ के आप मुफ्त में हासिल कर सकते थे, सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत थी, वही तालीम के लिए आपका लाखों करोड़ों अरबों रुपया लगवा के आपको बेवकूफ़ बनाया जा रहा था। किस लिए? कि हमारी आपस में अंडरस्टैंडिंग नहीं है, हम घर में इकट्ठे नहीं हैं, मेरी मर्ज़ी चलेगी, आपकी नहीं चलेगी। घर में बैठ के हम क्या कर सकते हैं? बाहर जाएंगे तो ख़राब होंगे, तो ख़राब होगा वही पैसा कमाएगा। अच्छे बंदे के लिए तो आजकल जगह ही नहीं है, ये कंसेप्ट बन चुका है। और कुछ लोगों को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए, जो चंद लोग हैं, ये ज़्यादा लोग नहीं, उनको भूत जिन प्रीत बनाया जा रहा था कि कुछ लोगों को सियासतदान भी इनमें कि आप ये तो आपकी ड्यूटी है इनको सजा देना,
یہ تو ان کے کرتوت ہی ایسے ہیں. اس کے نام پہ وہ نیکی کر کے اگنور کرا کے وہ ظلم کرائے جا رہے تھے عبادت کے نام پہ. بچوں کو جیکٹیں، بم والی جیکٹیں، ایک دوسرے کو جو بچانے کے لیے ایک دوسرے کی مسجدوں میں، ایک دوسرے کی عبادت گاہوں میں، ایک دوسرے کے مزاروں میں بم دھماکے کیے جا رہے تھے اسلام کے نام پہ، دین کے نام پہ. اور لوگوں کو چندہ اکٹھا کیا جا رہا تھا، مذاکرات کیے جا رہے تھے حکومتوں سے یا دوسرے گروپوں سے کہ کیسے پراکسی وار لڑی جائے اور پیسہ کمایا جائے. کچھ لوگ ایسے تھے جن کے پاس کوئی اور کام، لڑنے کے سوا کوئی کام ہی نہیں رہ گیا تھا، تو وہ اسی کو سروائیول کے لیے یا پیسے کے لیے اپنے آپ کو آن رکھے ہوئے تھے اور اپنے آپ کو تسلی دے رہے تھے کہ ہم کوئی دنیا کی خدمت کر رہے ہیں یا جب کبھی موقع ملا تو ہم چھا جائیں گے. زمانے میں یہ چل رہا ہے ابھی. میں دوبارہ انشاءاللہ آؤں گا. اللہ حافظ.